Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Ty i Odkupiciel światu Boża. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójca Dziny Boża. Zmiłuj się nad nami. Świętaja Maryja. Mali się za nas. Świętaja Bogorodica. Mali się za nas. Świętaja Panna nad Pannami. Mali się za nas. Macie Chrystowa. Mali się za nas. Macie Kościoła. Mali się za nas. Macie łaski Bożej. Mali się za nas. Macie miłosierdzia. Mali się za nas. Macie nadziei. Mali się za nas. Macie preczystая. Mali się za nas. Macie беззаганная. Mali się za nas. Macie непорочная. Mali się za nas. Macie niewinная. Mali się za nas. Macie najmilejsza. Mali się za nas. Macie najcudowniejsza. Mali się za nas. Macie dobrej rady. Mali się za nas. Macie Stworителя. Mali się za nas. Macie Zbawiciela. Mali się za nas. Panna najmądrzejsza. Mali się za nas. Panna chwałygodna. Mali się za nas. Panna prosławiona. Mali się za nas. Panna mogutna. Mali się za nas. Panna łaskawa. Mali się za nas. Panna wierna. Mali się za nas. Lustra sprawiedliwości. Mali się za nas. Stolica mądrości. Mali się za nas. Przyczyna naszej radości. Mali się za nas. Świętynia duchowna. Mali się za nas. Świętynia chwalebna. Mali się za nas. Świętynia sławna pobożność. Mali się za nas. Róża mistyczna. Mali się za nas. Wieża Dawidowa. Mali się za nas. Wieża z kości slanowej. Mali się za nas. Złoty domie. Mali się za nas. Kołczewca powietrza. Mali się za nas. Brama niebiesna. Mali się za nas. Зорка ранішня. Mali się za nas. Оздоровление хворих. Mali się za nas. Притула грешних. Mali się za nas. Палевка мигрантов. Mali się za nas. Утешальница засмученных. Mali się za nas. Полога христианам. Mali się za nas. Королева анgelов. Mali się za nas. Королева патриархов. Mali się za nas. Королева пророков. Mali się za nas. Королева апостолов. Mali się za nas. Королева мучеников. Mali się za nas. Королева веровызнавцев. Mali się za nas. Королева паннов. Mali się za nas. Королева всех святых. Mali się za nas. Королева без греху первородного зачатия. Mali się za nas. Королева невоузятая. Mali się za nas. Королева Рузанта Святого. Mali się za nas. Королева Семенов. Mali się za nas. Королева Супокою. Mali się za nas. Королева Белоруссии. Mali się za nas. Королева всего света. Mali się za nas. Baranku Boży, jaki bieresz na siebie graki światu. Daruj nam, Panie. Baranku Boży, jaki bieresz na siebie graki światu. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, jaki bieresz na siebie graki światu. Zmiłuj się nad nami. Молися за нас, Святая Богородица, как Станися станешь негодными обетованиям Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Наисвятейшей Завсёдной Панны Марии. Май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью. Праз Христа Пана нашего. Amen. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погашай молитвам нашим, и от всякой злой приходи, прибавляй нас завсюду. Панна хвалебная и благословенная, о Пане нашем, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятаю, Наисвятейшая Панна Мария, что николи не сданилась, как покинула того, кто до Тебе утекая, Тебе надо помогу крича Твоей опеки просить. Этим довером наткненная на Тебе, о Панна, над паннами и Матери нашей Руси. На Тебе пригожу, перед Тобою грешный плачет стою, о Мать слова. Не погрожай словами моими, а не
Святий Боже, святий мудрий, святий єснародний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий мудрий, святий єснародний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий мудрий, святий єснародний, змилуйся над нами. От пожару голоду, войны и заразы борони нас, Боже. От греховной несказанной смерти стережи нас, Боже. Мы грешника Тебе просим, выслухай нас, Боже. Таємницю сакрамента восхваляй щиро все, Традицство старой храма, Божановых заповедей, что народу не тлумачить, свято веры приноси. Богеша, мудройцы, православными и хвала, и Яйцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, душами походить, Давцу вечного святла. Аминь. Молимся, Боже, спасальную темницу Христа, Ты искупил всех людей. Заховай нас праву Твоей милосердности, как бы неспинно згадуючи темницу наше разбавление, удостоились отрывать ее прав Христа, Пана нашего. Аминь. Утомленный, покоренный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь заученный, покоренный, всеми нами
Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого, нехай будут с вами всеми. И с Духом Твоим. Эту святую мшу спrawują za семьи нашей парафии, просячи о узмацнении их справной любови, а для тех, кто переживает кризис суженства, как Бог добрый и милосердный Бог да помог им переодолеть и дойти до справной любови. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спластить наисвятейшую охрану. Spowiadаюся Bogu всемогутному. И вам, браты и сестры, что зграшил я вірні, думкою, словом, вчинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на высшая Богу, А на земле супокой, и людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем навеки великой хвалы Твоей. Пане Боже, Бога небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Ранку Божий, Сыне Отца, яки ярешь на себе грехи и свету, змилуйся над нами, яки ярешь на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь справа ручайся, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наша, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный Боже, мы сегодня с верой ушановуем небошествие Твоего одинородного Сына, який усім нам подаровал откупление. Учини прочим, как мы, живучи на земле, завсёды взносили наши души до неба. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владаешь в едности Духа Святого, Бог правдуще веки вечные. Аминь. Читання книги Діїв апостолів. Першую книгу я написав у Теофілі, про все, що робив Єсус і чому учив,
ад пачатку аж да дня, у які узнёсся, даўшы праз Духа Святого загады апостолам, якіх выбраў, ды перед якімі з'явіўся жывым пасля сваёй мукі у шматлікіх доказах. На працягу 40 дзён аб'яўляўся ім і казаў пра Божае валадарства. І калі разам елі, наказаў ім не адыходзіць з Єрусаліма, але чакаць абяцанага Айцом, пра што вы чулі ад мяне. Ян хрысціў вадою, а вы будзеце ахрышчаны праз некалькі дзён Духам Святым. А сабраныя пыталіся ў яго: «Пане, ці не ў гэтым часе ты адбудуеш каралеўства Ізраіля?» Ён жа адказаў ім: «Не вам ведаць часы ці поры, якія Айцец прызначыў сваёй уладай. Але прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусаліме і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». І сказаўшы гэта, ён узнёсся на вачах іхніх, і воблака забрала яго з іхніх вачэй. І калі яны пільна узіраліся ў неба, як ён узыходзіў, вось два мужы сталі перад імі ў белым адзенні і сказалі: «Мужы галілейскія, чаго стаіце і углядаецеся ў неба? Гэты Езус, узяты ад вас на неба, прыйдзе таксама, як вы бачылі яго, калі ён узыходзіў на неба». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Узнёсся Бог под радостные его кричи. Узнёсся Бог под радостные его кричи. Все народы пляшкайте в догони, радостным голосом воскликайте Богу. Бог грозный Пан наивысший, великий владар над всей землей. Узнёсся Бог под радостные его кричи. Узнёсся Бог под радостные его кричи. Пан при луках трубы. Спявайте Богу, спявайте, спявайте нашему владару, владару спявайте. Узнёсся Бог под радостные его кричи. Бог владар всей земли, Бог, ему им заспевайте. Бог владарить над народами, Бог сидит на своим троне святым. Узнёсся Бог под радостные его кричи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашого Єсуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття, у познанні Його, і присвятив очі серця вашого, як ви ведали, у чим надія покликання Ягоного, якое багатство славної спадщини Ягоної для святих, яка незмірна велич моці Ягоної у нас, віруючих в роздіяння могутної сили Ягоної, якою Ён виявив у Христі, коли воскресив Його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах, вище за всякое княження, і владу,
і силу, і панування, і за усіляке ім'я, якое називається не тільки у гэту віку, але і у будущем. І все покорив под ноги Ягоне, і поставив його понад усім головою костюм, який є тілом Ягоним, понад того, хто наповняє усе во всім. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Идите, научите все народы каждого, я с вами во все дни аж до скончания веку. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангелами, И с Духом Твоим. закончение Святого Евангелия по апостолу Марка. Слава Тебе, Пане. В той час Jezus zjawił się 11 i сказал им: идите по всем свете, вещайте Евангелие всякому створению. Кто поверит и христить, будет избавленный, а кто не поверит, будет осужденный. Тем, кто поверит, будет подорожничать такие знаки. У мое имя будут выгонять злых духов, будут размовлять новыми мовами, змеев руками брать будут, и коли что отрутое выпьют, не зашкодите. На хворых будут складать руки, и они выздоровеют. И Пан Иисус после размовы с ними узнесся на небо и сел праворуч Бога. И они пошли, и повсюду обвещали Евангелие. Пан содействовал им и подтверждал слово знаками, что ему сподорожничали. Это слово Пана. Слава Тебе, Христе. Одним из фильмов есть такий уривок. Чоловік, він був директором крами. 20 годов никуда не выезжал, наконец, после 20 годов постановил, что все, нарежется. Поеду на несколько недельный отпочинок. Собрался, спаковался, был его сябр, який ему помог, завез его на чыгуночную станцию, помог ему купить билет, посадил у тягник, и уже этот тягник поехал, и сябр стоял, и шамахал, вот отдыхни нормально, спокойно, там, уже тягник сховался, отвернулся, и сябр каписти, а это его знакомый, директор этой крамы, стоит сзади, не могу отъехать. Никого я ставлю эту свою краму. Что оказалось? Что зашел с одного сторону пристанку, а с другого так сам пристанок был и вышел на другую сторону тягника. Пока тягник ехал, немного обошел, кстати, пришел и чекал на него. Смешная речь здарилась. Сапраўды, подобное для сегодняшней урочистости. Апостолы глядят, узираются в небо. Иисус Христос узыходить, туди есть анёлы, які з'являються. Чого мужи израильские стоите и узираетесь в небо? Так сам Иисус узышел в небо, так само и придя. И так само пришел. Так что же не у вашей постати, не у постати тела, а у постати Духа Святого. У старых костелах в Немеччине колистина у неба у шести Иисуса Христа. Такая фигурка, что у нас есть такая у него воскресного Иисуса Христа, и там такая была великая, на весь узрост. И подчас святой им шли, что Иисус Христос, знак, что он зашел на небо, эта фигура великая, на веревках, утягивалась у дырку, яка была в потолке. Эти веревки трощали, все приходили, удирались, подвигали, ахали, и Иисус Христос там ховался, и все. Это был символ, что Иисус Христос узышел на небо.
10 дней пасля з гэтай самай дыркі спускаўся вялікі, таксама з дзерава выструганы голуб, як знак спаслання Духа Святого. Хтось сказав, ну ось така добра речка, як може чоловіку зрозуміти, як Ісус Христос заходить на небо. Ні. Бо віра, як почуємо Ісуса Христос, каже, ми повинні набратися з того, що ми бачили, а того, що ми віримо, що є Бог посеред нас. І справді, Бог є у небачній постаті посеред нас. Чому велика радість, чому не смуткувати, що Ісус Христос узійшов на небо? Тому що, по-перше, що сказав, що я узійду, коли прийду до Отця, та пошлю вам сутешителя. По-друге, що цей сутешитель з'являється нам не у важній постаті, везде. Він очистає всі наші справи, всі наші проблеми, всі наші тяжкості і радості. Він є. Бо без духа чоловіка, чоловік би не змог сказати «Амен», не мог би зробити знак крижа. Бо без духа Святого чоловік не мог би сказати, що Амен є Бог. Что все дає нам отвагу сказати Дух Святий. Без його чоловік нічого не може учинити. Один казнодея 19 століття розказував історію свого життя, що коли був дитем, у його погибли усі батьки, і приїхав по його дилижанс з конями, як його завести до тітки. І коли їхав в цьому дилижанці, так само сидів мужчина, який був його проводиром, допомагав йому їхати. І почав розпрашувати, говорить, як хлопчик, мальчик, почав розпрашувати, що це за тітка? Я її ніколи в житті не бачив. Чи вона добра? Так, вона добра. Чи вона мене буде чекати? Так, вона буде чекати. А чи не запоздно ми не приїдемо? Чи не буде темно, вона може буде змучена і буде вже спати? Говорить, ні, вона не буде змучена, вона буде чекати. Чи вона мене кохає? Так, вона тебе кохає. І вона виставити свічку, а ми бачили, куди трапити ці наживі. І справді, коли під'їжджали, справді з окон біла, тепле, приємне світло. Что тетка чекала, коли не доехали, вышла на встречу и обняла и сказала, добрый сын, что ты есть, что ты приехал, сыне. Братья и сестры, пишет далее, что коли я уже был старшим человеком, ксензом, доведался, что моя тетка, яка завещала, заменила моим батьком, мне моцно захворовала. Я працевал на другой части краю, коли я про это доведался, на початок выслал послание, письмо. В это письмо до ее пришло, и в этом письме написал слово. Моя дорогая тетка, и описывая речь, я говорил, когда я ехал к тебе, дитя, и памятую по сегодняшний день, что я расспрашиваю, какая ты есть, чи ты чекаешь на меня, чи ты не сумуешь, что меня еще нема, и так далее, чи ты меня кохаешь, а тебе, пока я еду до тебе, это письмо пришло, прийде хуже, чем я. Подорожу в ті дні тривали вельми довго. Пам'ятай, не важно, що би з тобою сталося, на тебе завсюди хтось чекає. Брати і сестри, справді, нас завсюди хтось чекає. От і святині чекає нас Бог. У наших справах домашніх так само там є присутні. Бог є посеред нас. Але чи ми хочемо це зауважити? В одной из книжек Хенрика Немана есть шмат приповестей. Эта книжка называется «Зраненный и оздоровленный». Есть там приповесть об святару, який працював у хоспіцію, у шпиталі, при людях старших, помираючих. І певного моменту треба було йому кудись від'їхати по вільній важних справах. Його на практиці приїхав молодий клерик, що висвічений після перших обетів, тільки тримав сутанну. І тетка говорить, ну що, замени мені, будеш хоспіцію. Ну і добре, остався ти молодий чоловік, і вже у перший день пережив велику трагедію, що в тому моменті позвав його до себе старший чоловік. І почав перед ним жалитися. Говорит, что пусть его чекает тяжкая операция, я не верю, что проживу, чей я выдержу, а як выживу, то, может, буду калекой, инвалидом на всю життя. Не верю, что со мной станется.
теперь перед тем, что ему сказать, сначала его спасашать. Вот ты тут будешь, еще у тебя дома, поглядишь, что ты проживешь. А ты, братцы, не понимаешь. Человек помер. Когда вернулся к этой святой, я начал располагать эту ситуацию, какая была, засмученный таким сил, что произошла на его нехватах такая великая трагедия. И сказал, что я ему сказал. А это не сбылось. А святой отвернулся и говорит, что так, треба було сказати, пам'ятай, друже, неважно, як пройде операція, пам'ятай, що на тебе завсюди хтось чекає, чи тут, чи там. І може за тобою чекають і сумують. Чому? Бо Ісус Христос, уже ходячи на небо, сказав, я іду приготувати вам місце, а коли приготую вам місце, приду і заберу вас для себе, туди, де я єсть. Бо у домі моего батьки есть месяца шмат. Для кожного есть. Кожен там може быть. Одна легенда греческая говорить об человеке, який жив у Креті. Это такая местечковая звездочка. И когда этот человек старший был уже на ложку, умирающий, призвал своих детей и просил их, чтобы принесли гарсть земли, жменю земли. Земли той, якою він управляв, він був земляром. Принесли йому ту землю вельми моцно стиснув у кулаке, и ще понюхал божий нас, и помер. И эта легенда рассказывает далее, что когда этот человек помер, стал перед брамой неба. Вышел до его насустрач Пан Иисус, вельми моцно устешився, что убачил этого человека и сказал, что Господь, ты вел вельми доброе життя, тебе належится место в небе, войди в это володарство. А за хвилинку поглядел и сказал, а что ты там в руках стискаешь? Говорит, кретанчик, мужчина, а вот что это земля? Моя земля, якою я все життя обробляв, якою я посвятив своє життя, моя любимая, коханая земля, для якої я отдав самому себе. А Иисус говорит, все, войди таки, отдай эту землю, отпусти. Землей ты сюда не войдешь, управляй. Кретанчик сказал, не могу, это мое життя. И Пан Иисус говорит, не можешь достать тут. Пошел, браму шли. Этот человек остался поза брамой. Прошел день, прошла ночь, на ранице и снова вышел Пан Иисус. А и вышел уже приодетый у капелюшу. Был подобный для землянова, приоделся на подавинство для такого мужчины. Вышел, убачил его, ты что, еще тут сидишь? Давай, войди. А я стал в эту землю. Не могу. Так моцно мне ты ее тянешь, что я не могу ее оставить. Пан Иисус снова улыбнулся, усмехнулся до него, а снова и снова зашел, брама зачинилась, и этот человек и снова остался поза брамой. Прошел день, прошла ночь, пока не были, до солнца выпало, эта земля высохла, и уже в данном моменте начала высыпаться разъемные пальцы. Пан Иисус снова прошел, а любовь дитяти взял его за руку и начал ее уводить в браму. И говорит, погляди, друже, у твоей руце ничего не осталось, только пыл с этой земли. Открой, дай пыл для ту, нехай его понесе. И собрал этот человек, открыл эту гадость. И этот пыл земли разнеслся по всему району поза брамой рая. Этот человек с радостью увійшов у рай. И когда увійшов за браму, убачив свою любимую землю. Не радость, не жниву, але всю землю, яку я обробляв. Брати і сестри, а чим говорить ця легенда? Чого ми тримаємося? Чого ми боїмося? Бо вельми часто того, чого ми тримаємося, то нам уже там є прописано. То, над чим ми, що ми так моцно кохаємо. Бог не хоче нам дати якусь тихменьку, не хоче дати нам шмат. Намного більше добра, такого, якої нам потрібно. Тільки чи не хочемо отпустить этой речи в этой земле, как войти в володарство небесное. Послание до Тессалоников говорит Тессалоничанам, говорит нам одразу, чим есть рай.
радость Богом. Святый Августин напишет: «Створил ты нас, Боже, и належим мы до Тебе. Неспокойное наше сердце, пока в Тебе не застанется». Святый Ян Павел II говорит так: «Як великий обшар, объем, есть у сердце человечем, что наполнить его может только сам Бог. Ніякі речі на землі. Уся земля не заполнит сердце человеча, пока не будет там справді любові Божией. Аминь. Верю в единого Бога и Всемогущего, Створителя неба и земли, всего вашего и не вашего, и единого Бога Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца Божьего, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправленного от Бога соправленного, нароженного, а не спорного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко полагаст не будет конца. Веру в Духа Святого, Ана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Раз Иисуса Христа, який взошел на небо и сядет праворуч Отца, стоя, подставим Богу наши просьбы и молимся за святый костел, который мужно обещал Божию правду и указывал свету вечной коштовности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За все миру, которые обещали Христовое, спавление всем народам, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. народы, які переживають конфликты, как запанував у них країнах, довгочеканий спокій, тебе просим. Выслухай нас, За Пане. тих, хто не розуміє годності людського тіла, як вони зрозуміли, що воно призначено для уділу у вічному житті, тебе просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто перебуває далеко від своїх сім'їв, як вони вручилися згодними праз молитву і уділ сакраментах, так само за сім'ї нашої парафії, просячи за їх узмацнення справжньої християнської любові, тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, учеников этой святой мши, как надея на вечное життя захватывала нас до сумленного виконання наших щоденних обов'язків. Це просим. Выслухай нас, Пане. Слухай, Боже, наші просьби і учеників не праз справедливое життя на землі досягнули вічного життя з Христом. У небовшестві, якого сьогодні святкуємо, які з тобою живі і владають праз усі віки вічні. Аминь. Тебе охвяруем, Пане мой, Все мое життя, і тебе Бог, назавсёды, в это мое сердце повяди, ты любовь моя, одиная. Тебе охвярую, Пане мой, все мое життя, и тебе Твой, назавсёды, в это мое сердце
гляди, ты любовь моя, одиная. Молитесь, как мою и вашу я пиару принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме опять з рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Отец предвечный, покорно складаем Тебе грехи Ахтяру, обрачистостью Его шествия Твоего Сына. Дозволь просим, как разгребеть святый обмен даров. Мы узнесли наши сердце до неба, образ Христа Пана нашего. Аминь. От с вами. И с духом твоим Говору сердцевым. узносим имя Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и знаменно. Как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Отче всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего. И Он после своего звездных повстания открыто з'явился перед усими своими учнями. И на их очах узышел на небо, как мы могли удельничать у Его плоских житий. Тому откупленное человечество во всем свете радуется в воскресению Христа. А хоры ангелов разом с усими святыми śpiewają Tobie im chwały, niesłychna uzrikaючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, воссана на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, воссана на вышинях. Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру, складаемые Тебе найперв за Твой святый католицкий костел, будь ласкавый одорвать супокоем, оховывать, еднать и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим Папом нашим Франтишком, Biskupom naszym Józefem i усім, хто вірно заховує і визнає католицьку і апостольську віру. Пам'ятай про слугов Твоїх, про сім'ї нашої парафії і про всіх тут присутних віру і відданість, які Ти ведаєш. За їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвали, і вони так само її Тобі приносять за себе, за всіх своїх близьких, за откупление своих душаў, за надею на збавление и уратование возносят свои молитвы для Тебе, до Бога вечного, живого и правдивого. У едности с усім костелом, у наисвятейший день, коли Пан, Твой Сын одинородный, узнес до хвалы по Твоей правице, съеднанную с собой кровью человечью натуру, найперв спашанную вспоминаем благословленную за всё Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника наисвятейшей Панны Марии, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра, Павла, Андрея, Якуба, Косму и Дам'яна, и всех святых Твоих, просить за заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим гэтую ахвяру от нас, Твоих слугов, перед всей семьей Твоей. Заховай дни наши у Твоим спокое. Збав нас от вечного служения и долучи до Твоих выбранных. Просим Тебя, Боже, мощью Твоего благословения,
освети мне дары и учини их досконалою и милою Тебе охряной, как станется ими для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодни муки и Он узял хлеб у своей святые и достойные руки, поднял в очи до неба, до Тебе, Бога, Отца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery wziął ten poczesny kielich w swoje świętые i dostojne ruki. Znów Tobie podziaku składający błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте с его все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таинница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Panie, my sługi Twojej i Twoi lud święty, wspominają błogosławionej внуку и воскрешения, так само хвалебное Него Христе Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твою, Твоих даров и шатротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного славления. Взглянь на ее милостиво и свободное, ласкаво примирение, як принял дары праведного слуги Твоего Авеля, ахвяру патриархи нашего Авраама и святую и бездоганную ахвяру и принес Тебе наившейший святар Твой Мелхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому Алёну, занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличием Твоей Божской величи, как завсёды все мы, які учельничаем у этой ахвяры алтара, и примаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отримали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само проступов Твоих, якие одышли перед нами со знаком веры и спять у супокои. Просим Тебя, Пане, дай им и всем, кто спочиває у Христе, пребывать у месте утешения, światła и супокою. Так само нам, грешным слугам Твоим, якие сподеются на великую милосердность Твою, будь ласкаво дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Степаном, Матеем, Варнавом, Агатой, Луцией, Агнешкой, Цицилией, Анастасией и усими святыми Твоими. Убеди, просим и нас в их супольность, не для наших заслугов, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа, Пана нашего, праз якого Ты, Боже, у всех эти доброты неспынно спараешь, освячаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу всяких вечная. Называемся детьми Божьими и не изъявляемся, тому полная удячности осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводи нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Просим Тебя, Пане, зbaw нас от всякого злого, дай ласкаво супокоение наши, да блажена милосердности Твоей, как мы были завсёды Божьи от греху,
i zachowanym wszelakego niespokoju czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój dаю wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a darujcie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Dajcie bliźniemu znak supokoju. Божий, який вяриш на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, враги свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, враги свету, одари нас упокоем. Boś baranek Boży, boś той, хто бере на себе грехи свету, благословленный и покликанный я на вечернюю волю. Аминь. Я не варты, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 254. Тишайший, огни свои молчание, крылья белой Господи, забери мою тему, одари меня, как я трясался хлебом. Одари меня, как я трясался хлебом. Благослови, як позови, поміж тими, хто правди. Благослови, як позови, поміж тими, хто правди. Хлеб найтишейший, огни свои молчание, скриняне белой Господи, забери мою землю, а грешинки тыя, якія застануться, а грешинки тыя, якія застануться, разойди, кто не верит у своем правлении, разойди, кто не верит у своем
счастливые, что ты живешь во мне, и спеваю для тебя гимн хвалы. Со мною, Боже, ты завжди, со мною, Боже, ты завжди. Молимся. Всемогутный вечный Боже, ты уже на земле даешь тому делу небесных таямницах. Просим Тебя, наполни наше сердце тугою по небе, где наша человеческая сутность пробывает с Тобою в Христе Иисусе, яки живи и благодарить на веки вечные. От завтрашнего дня розпочинаємо наші каплиці новинну перед посланням Духа Святого. Є новий номер часопису Аве Марія. Там так само можна знайти артикул об нашій сім'ї, з нашої парафії, захопшої штану і шмат других тем, які нам допоможуть у дорозі до святості, або може лепі поглядіти у небо і так само зрозуміти. Примите Божие благословение, и хай нас наполнится равным спокоем и радостью. Все будет добро, и в тости завжди на вас чекає. Пан з вами. И с Духом Твоим. Похвалите головы на благословение. Всемогутный Бог, нехай благословить вас, во сегодня, годе народный сын взошел на небо, как и вы могли прийти туды, где он, пребывая в славе. Амен. Христос после с мертвых повстания, з'явився своим учням, нехай он будет для вас летостивым судьёю, коли прийде судить живых и померлых. Амен. Христос сядет у славе праворучайца, нехай он одорить вас радостью своей присутности. Молятся, что будет с вами до конца свету. Амен. Благословение всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сидит на вас и застається назавсёды. Амен. Идите в спокое Христова. Дякуем Пану Богу. Отдадим под опеку святого Архангела Михаила всех нас, так само семьи нашей парафии, как первых от всего злого святых Архангела Михаила. Держи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана и ищи злых духов, якие нас будут снуют по свете. Аминь. Заспеваем что-нибудь на завершение. Номер 252. Хай милость будет Божия во мне,